ఈశానాం జగతోస్య వెంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసి తద్వక్షస్థల నిత్యవాస రసికాం తత్క్షాంతి సంవర్ధిని పద్మాలంకృత పాణి పల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతి వందే జగన్మాతరం. పద్మావతి పాహి అలమేల్ మంగ పద్మనాభ ప్రియ అలమేల్ మంగ పద్మోద్భవ పాహి అలమేల్ మంగ పద్మాలయ పాహి అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి ప్రియే అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మా పాహి అలమేల్ మంగ. సుప్రసన్న పాహి అలమేల్ మంగ సముద్రతనయ పాహి అలమేల్ మంగ సురపూజిత పాహి అలమేల్ మంగ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇಂದಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಂಗಲಕರವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ವಿವಿಧಾಭರಣಭೂಷಿತನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿ ಸಕಲ ಲಾಂಛನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರೆಯುವ ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಮಣೀಯವಾದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ತಾರುಣ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥಂ ಸುರಪೂಜಿತಾಂಗ್ರಿಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಸಮಸ್ತಜನನೀಂ ವಂದೇ ಚೈತನ್ಯಸ್ತನ್ಯದಾಯಿನೀಂ ಶ್ರೇಯಸೀಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ಕರುಣಾಮಿವ ರೂಪಿಣೀಂ. ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಂ ದೇವಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಂ ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಲಬ್ಧಯೇ ಅಮೃತಾತ್ಮಾದಮೇಘಾವಂ ಅಮೃತಾಹರಣಂ ವಿಭುಂ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮಾಚಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೈಕುಂಠಭೂಪತಿಂ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ದದಾತಾರ್ಕ್ಷಂ ಭರದ್ವಾಜಂ ಕಪಿಂಜಲಂ ವಶಿಷ್ಠಾದಿಮುನೀನ್ ವಂದೇ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕಾನ್. ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಸ್ಮತ್ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಸ್ಮತ್ಸರ್ವಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಸ್ಮತ್ಪರಮೇಷ್ಠಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ತದ್ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ವಾಕಮಧೀಮಹೇ ವೃಣೀಮಹೇ ಚ ತದ್ರಾದ್ಯೌ ದಂಪತಿ ಜಗದಾಂಪತಿ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಯಸ್ಯ ದ್ವಿರದವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಾಃ ಪಾರಿಷದ್ಯಾ ಪರಶತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ విశ్వక్సేనం తమాశ్రయేత్. అందరూ ఒక్కసారి అలమేలుమంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నమస్కరించుకోండి. గోవిందాకు మీ తల్లిదండ్రులకు కులగురువులకు దైవానికి స్వామి అమ్మవార్లకు ఒకసారి నమస్కరించుకోండి. ప్రాణాయామ విధానం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామ ముద్రలో కూర్చోండి. ప్రాణాయామం చేసి సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి.
లేనివారు నమస్కరించి కూర్చోండి. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయవరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరీ ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపురి అగ్రహారే శాంతకపిపానఛాయాయాం అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠిశ్రీవిజయాభ్యుదయ నామ సంవత్సరాణామధ్యే మంగళకర క్రోధినామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే వర్షఋతు భాద్రపదమాసే అసితపక్షే ఏకాదశ్యాం శుభదితౌ వాసరః స్థిరవాసరయుక్తాయాం ఆశ్లేషానక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీవిష్ణుయోగ శ్రీవిష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితౌ శ్రీభగవదాజ్ఞయా భగవత్ప్రీత్యర్థం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో వాసుదేవస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య అగణితానేక కళ్యాణ గుణగణైకతానస్య అపార కారుణ్య సౌశీల్య సౌహార్ద సౌందర్య వాత్సల్య ఐశ్వర్య మహోదదే జగత్రక్షణార్థం అవతీర్ణస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం జగత్కారణభూతాయాః శ్రీ పద్మావతీనాయక్యాః ప్రీత్యర్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం లోకక్షేమాభివృద్ధ్యర్థం విశేషతః యజమానస్య మీరందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రము పేరు మీ భార్య పిల్లల పేర్లు అన్నీ ఒకసారి సంకల్పం చేసుకోండి. எல்லாரும் உங்கள் பேரு கோத்திரம் உங்கள் ஆத்துக்காரி பேரு ஆற்றுல இருக்கிறவா பசங்கள் பேர் எல்லாம் கூட ஒரு வாட்டி संकल्पम பண்ணிக்கோங்க. आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए. చెప్పండి. మమ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుష అర్థ సిద్ధ్యర్థం ధనకనక వస్తు వాహన అభివృద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కృపా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం విశేషతః మీరు దేనికోసమైతే ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని చేయిస్తున్నారో ముక్కుబడి కానీ వేండిదల కానీ ఏదైనా కానీ మీ యొక్క కోరికను ఒకసారి అమ్మవారికి விண்ணவிச்சுக்கொண்டு விஜாபனம் చేసుకోండి. எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்ணுறீங்களோ அந்த संकल्पத்தை தாயாருக்கு विज्ञापन பண்ணுங்கோ. ஒரு வாட்டி जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रहे हैं उस कामना को एक बार माता जी को विज्ञापन कीजिए. చెప్పండి. మమ మనోభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కృపాకటాక్ష సిద్ధ్యర్థం శ్రీ అలర్మేల్ మంగా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య అనేన సహాయేన కారయిష్యే. అందరూ ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. ఒక గంట సేపు అమ్మవారి యొక్క ఈ కళ్యాణోత్సవ కైంకర్యం ఉంటుంది. మీరు లౌకికమైనటువంటి విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టి భగవద్ధ్యానంలో గడిపి అమ్మవారి యొక్క కృపకు పాత్రలవుతారని కోరుకుంటున్నాం. అలమేలుమంగ సమేత శ్రీనివాస వరద గోవింద. శ్రీ వెంకటేశ చరణో శరణం ప్రపద్యే. ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತಪೋಭೂಮಿಯಾಗಿ ಶೋಭಿತವಾಗಿರುವ ಶುಕನೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಾಗಿರುವ
ಶುಕಮಹಾಮುನಿಗಳ ತಪೋಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ನಡೆದಂತಹ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಲೋಕಕ್ಷೋಭವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಂತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುವರ್ಣಮುಖರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಮಸರೋವರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡರು ಎನ್ನುವುದು ಹಿಂದಿನ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಥಾನವೆನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಶಾಂತಿದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋತ್ರಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿಕ್ಪಾಲಕಾರ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದೇವತಾ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಕಾಲವು ಶುಭಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂಗಭೂತವಾದಂತಹ ಕಲಶಾರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವರಿದ್ದೀರಿ. ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಸಮಾಹಾರವಾಗಿ ಭೂಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ತ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಅಂಶವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳ ಸಮಾಹಾರವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲಶವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಶವು ಶುಭಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತಕರವಾದದ್ದು. ಜಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಕಲಶವು ಜೀವತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತಭೂತವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಕಳೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಲಶವು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ. ಜೀವತ್ವಕ್ಕೆ ನೀರು ಆಧಾರವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಜಲಸ್ರೋತಸ್ಸುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಲಶಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜಲವು ಅತ್ಯಂತ ಆಧಾರಭೂತವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶುಭಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಲದಿಂದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಕರ್ಪೂರ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಿ ಆ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದಂತಹ ಜಲದಿಂದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು
विचर्षणिः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजायति प्रजाः सृष्ट्वा प्रेणा अनुप्रेति अविशदिताभ्यः पुनः सम्भवितुमिति सा भवितुं न शक्नोत् सः अब्रवीत् ऋद्धवत् यत् सः यः महा इतः पुनः सञ्चिनवदिति सा इति तं देवाः समिति अचिन्वन् ततः वै ते आत्मवन् यत् समचिन्वन्निति सा अचिन्वन् तद् चित्यस्य चित्यत्वमिति चित्य त्वं यः एवं विद्वान् अग्निं चिनोते रुध्नोति एव कस्मैकम् अग्निः चीयते इति आहुः अग्निवान् इत्यग्निवान् असानि इति वै अग्निः चीयते अग्निवान् इत्यग्निवान् एव भवति कस्मैकम् अग्निः चीयते गृहे असानि इति वै वेदन् इति वै अग्निः चीयते विदुः येनं देवाः कस्मैकम् अग्निः चीयते इति आहो गृही असानि इति वै अग्निः गृही एव भवति कस्मैकम् अग्निः चीयते इति आहो वसवान् इति वसवान् असानि इति वै अग्निः चीयते वसवान् इति वसवान् एव कम् अग्निः चीयते इति आहो सप्तमा पुरुषाः वेदि जीवान् इति वै अग्निः त्रयः प्राञ्चः त्रयः वर्त्यञ्चः आत्मा सप्तमः एतावन्तः एव येनम् अमुष्मिन् लोके वेदि जीवन्ते प्रजापतिरिते अग्निम् अचिकीर्षता तं पृथिवी अब्रवीत् न मयि अग्निं चेष्यसे अदिति माधक्षसि सा त्वादिदह्यमानेत्यति इति भविष्ये सा पापीया भविष्यतीति सा अब्रवीत् तथा वै करिष्यामि त्वा न अतिधक्ष्यतीत्यतिधक्ष्यति इति सः इमाम् अभीते अमर्षते प्रजापतिरिति प्रजापतिः त्वा तया देवतया अङ्गिरस्वते ध्रुवा सीता इति इमाम् एव इष्टकां कृत्वा उपेति अधत्ता अनतिदाहाय तनतिदाहाय यत् प्रतीति अग्निं चिन्वीता तद् अभीति मृषेत् प्रजापतिरिति प्रजापतिः स्वाहा साधयतु तया देवतया अङ्गिरस्वते ध्रुवा सीता इति इमाम् एव इष्टकां कृत्वा उपेति धत्ते अनतिदाहाय तनतिदाहाय प्रजापतिरिति प्रजापतिः अकामयता प्रेति जायेय इति सहायेताम् मुख्यम् अवश्यते संवत्सरमिति संवत्सरम् अभिभाषतः वै सः प्रेति अजागता तस्मात् संवत्सरमिति संवत्सरम् भार्यः प्रेति एव जायते तं वसवः अब्रुवन् प्रेति त्वम् अजनिष्ठाः वयं प्रेति जायामहे इति तं वसुभ्यैति वसुभ्यः प्रेति अगच्छन् तं त्रीणि अहानि भरोतेन त्रीणि च शतानि अनुजन्ता त्रयस्त्रिकंशतमिति त्रयः त्रिकंशतं च तस्मात् त्र्यहमिति त्रि अहं भार्यः प्रेति एव जायते तानि रुद्राः अब्रुवन्
प्रेति यूयाम् अजनिद्ब्रह्म वयम् प्रेति जायामहे इति ताम् रुद्रेभ्यः प्रेति अयच्छन्नेताम् षट् आहाने अभिभरो तेन त्रीणि च असृजन्ता त्रयस्त्रिकंशतमिति त्रयः त्रिकंशतं च तस्मात् षडहमिति षट् भार्याः प्रेति एव जायते तान् आदित्याः अब्रुवन् प्रेति यूयाम् अजनिद्ब्रह्म वयम् प्रेति जायामहे इति ताम् आदित्येभ्यः प्रेति अयच्छन्नेताम् द्वादशाहानि अभिभरुः तेन त्रीणि च शतानि असृजन्ता त्रयस्त्रिकंशतमिति त्रयः त्रिकंशतं च तस्मात् द्वादशाहमिति द्वादशाः भार्याः प्रेति एव जायते तेन वै ते सहस्रम् असृजन्ता उखाम् सहस्रतमीमिति सहस्रतमीं यः एवम् सहस्रं वेद प्रेति सहस्रं पशून् आप्नोति यजुषा वै एषा क्रियते यजुषा पच्यते यजुषा भीतिमुच्यते यद् मुखा सा वै एषा यदर्हि यातयाम्नीति यातायामि सा न पुनः प्रयुज्येति प्राज्या इति आहो अग्ने युक्ष्वा हि तव युक्ष्वा हि देवहूतमानिति देवाहूतमान् इति उखायाम् जुहोति तेन एव येनाहं पुनः प्रेति युक्ते तेन अयातयाम्नीत्ययातायाम्नि यः वै अग्निं योगे आगत इत्यागते यनक्ति युङ्गे इन्द्रानेषु अग्ने युक्ष्वा हि तव युक्ष्वा हि देवहूतमानिति देवहूतमान् इति आह येषा वै अग्नेः योगः तेन एव येन यनक्ति युङ्गे इन्द्रानेषु ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति यङ्गे अग्निः क्षेतुर्याः उत्तानाः इति वयसां वै एषः प्रतिमयेति प्रतिमया आचीयते यत् अग्निः यज्ञञ्च चिनुयात् प्रत्युतः येनम् आहुतय इत्याहुतयः ऋच्छेयुः यद् उत्तानमित्युत्तानं न पतितुं शक्नुयात् असुवर्ग इत्यसुवः ज्ञः अस्य स्यात् प्राचीनम् उत्तानमित्युत्तानं पुरुषशीर्षमिति पुरुषाशीर्षम् पेति दधाति मुखता एव येन आहुतय इत्याहुतयः ऋच्छन्ति न उत्तानमित्युत्तानं स्वर्ग इति सुवाग्यः अस्य भवति गौर्या ज्योति चक्षुः एव अस्मिन् द्वे इति हि चक्षुषि इति सवान्या जुहोति समानं हि चक्षुः समर्थ्यागिनिरज्जैः देवासुरा इति देवासुराः संयत्ता इति संयत्ताः आसन्ने ते वाम अदोसाम्नीति अदधता तते देवाः वामभृतेति वामभृता अवृञ्जता तते वामभृत इति वामभृतः वामभृत्वमिति वामभृते यदे वामभृतमिति वामभृतम् उपदधाति वामम् एव तया वधो यजमानः भ्रातृव्यस्यावृत्ते हिरण्यमोढे भवति ज्योतिः वै हिरण्यं ज्योतिः वामं ज्योतिषा एव अस्य ज्योतिः वामं द्वियजो भवति प्रदेशेभ्यः इति प्रदेशेभ्यः वरुणस्य पत्न्यः आसन्नताः अभीति अध्यागते ताः समिति अभवत् तस्य रेतः परेति अपतते तदेयम् अभवते यत् द्वितीयं परापतदिति परा अपतते तदे असौ अभवते यं वै विराडिति विराट् असौ स्वराडिति स्वराट् विराजाविति विराजौ
उपदधातीत्युपदधाति इमे इति एवावेति धत्ते यत् वै असौ रेतः तत् अस्यां प्रतीति तिष्ठति तत् प्रीति जायते ताः विरुधा भवन्ति ताः अग्निः अग्निया एवं वेद अन्नाद इत्यन्नादः भवति रेतस्वी स्यात् प्रथमायाः उभे इति उभेति दध्यात् इमे इति एवास्मै समीचि इति रेतः सिञ्चतः यः सिक्तरेतः स्यात् प्रथमायां तस्याचित्याम् अन्याम् उभेति दध्यात् उत्तमायामित्युत्तमायाम् अन्यां रेतः अस्या सिक्ताम् आभ्याम् उभयतः प्रतीति गृह्णाति संवत्सरमिति संवत्सरं प्रत्यवरोहेदिति प्रति अवरोहेत् नाहि इमे इति काञ्चन प्रत्यवरोहत इति प्रति अवरोहतः तदेनयोः व्रतं या वै अपशीर्षाणमित्यपशीर्षाणम् अग्ने चिनुते अपशीर्षेत्यपशीर्षा अमुष्मिन् लोके भवति यः शीर्षानमिति सा शीर्षाणौ चिनुते स शीर्षेति सा शीर्षा अमुष्मिन् लोके भवति चिद्यं जुहोमि मनसा कृतेन यथा देवाः इह आगमन्नित्या वीतिहोत्र इति वीतिहोत्राः ऋता वृथा इत्यर्था वृथाः समुद्रस्य वयुनस्यावत्मन् विश्वकर्मण इति विश्वकर्मणे विश्वा अमर्त्यम् हविः इति स्वयमादृण्णामिति स्वयम् आदृण्णा उपधायेत्युपाधाय जुहोति एतत् वै अग्नेः शीर्षानमिति सा शीर्षाणौ एवाहट्यं छिनुते स शीर्षेति सा शीर्षा अमुष्मिन् लोके भवति यः एवं वेद सुवर्गायेति सुवहागाय वै एषः लोकाय चीयते यत् अग्निः तस्य यत् अयथा पूर्वमित्ययथा क्रियते असुवर्गमित्यसुवहाग्यम् अस्य तत् सुवर्ग इति सुवहाग्यः अग्निः चितिम् उपधायेत् मृषेते चित्तिम् अचित्तिम् जनवते वीति विद्वान् पृष्टा इव वीता वृजना च मत्तान् राये च स्वपत्यायेति सु अपत्याय देवादितिम् चारास्व अदितिम् पुरुष्य इति यथा पूर्वमिति यथा पूर्वमेवाहम् उपेति धत्ते प्राञ्चम् येनम् चुनते सुवर्ग इति सुवहाग्यः अस्य भवति कर्मेति विश्वकर्माः दिशाम् पतिः सा नः वसून् पातु सः अस्मान् पातु तस्मै नमः प्रजापति प्रजापतिः रुद्रः अग्निः दिशाम् पतिः सा नः वसून् पातु सः अस्मान् पातु तस्मै नमः एताः वै देवताः एतेषाम् अधिपतय इत्यधिपतयः ताभ्या वै एषः येति वृष्यते या वसुशीर्षानीति वसुशीर्षानि उपदधातीत्युपदधाति हिरण्येष्टका हिरण्याष्टकाः उपेति दधाति एताभ्यः एव देवताभ्यः नमः करोति ब्रह्मवादिनीति ब्रह्माराजिनः वदन्ति अग्नौ ग्राम्यान् पशून् प्रेति सुचा आरण्यान् अर्पयति किं ततः उदिति सिकंसति इति यत् हिरण्येष्टका इति हिरण्य इष्टकाः उपदधातीत्युपदधाति अमृतं वै हिरण्यम् अमृतेन एव ग्राम्येभ्यः पशुभ्य इति पशुभ्यः रजं करोति न येन हिनस्ति प्राण इति प्राणः वै प्रथमा स्वयमादृण्येति स्वयम् आदृण्णां व्यान इति व्यानः द्वितीया अपान इत्यपान प्रथमा
इति प्राणेन एव प्राणमिति समिति अर्थयति वीति अन्याते द्वितीयाम् उपधायेत्युपाध्यानेनेति वि व्यानमिति वि अनां समिति अर्थयति अपेति अन्याते तृतीयाम् उपधायेत्युपाधाय अपानेनेत्यपा एव अपानमिदपानां समिति अर्थयति अथो इति प्राणैरिति प्राणैः एवायेनं समिति इन्धे भुवः स्वः इति स्वयम् आतृण्णाः उपेति दधाति मे वै लोकाः स्वयमातृण्णा इति स्वयम् आतृण्णाः एताभिः खलु वै व्याहृतिभिरिति व्याहृति प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रेति अजायता यते एताभिः व्याहृतिभिरिति व्याहृति स्वयमातृण्णा इति स्वयम् आतृण्णाः उपदधातीत्युपदधाति इमान् एव लोकान् उपधायेत्युपाधाय येषु लोकेषु जायते प्राणायेति प्राणाय व्यानायेति व्यानाय अपानायेत्यपा वाचे त्वा चक्षुषे त्वातया ध्रुवासीदाग्निना वै देवाः स्वर्गमिति सुभागम् अचिकाकं सन्नेतेन पतितं न अशक्वनेते एताः स्वयमातृण्णा इति स्वयम् आतृण्णाः अवश्यन्नेताः उपेति अदधता तेन सर्वतः चक्षुषेति सर्वतः स्वर्गमिति सुभागं लोकम् आयन्नेयते चतस्रा स्वयमातृण्णा इति स्वयम् इक्षोपदधातीत्युपादधाति सर्वतश्चक्षुषेति सर्वतः चक्षुषा एव तत् अग्निना यजमानः लोकं येति अग्ने येति याहि वीतये इति आह अक्वता एव येनं अग्निं दूतं वृणीमहे इति आह होत्वा एव वृणीते अग्निना अग्निः समिति युध्यते इति आह समिति इन्धे एव येनम् अग्निः वृत्राणि इति आह समिद्ध इति संयुद्धे एव अस्मिन् इन्द्रियं दधाति अग्नेः स्तोमं मनामहे इति आह मनुते एतानि वै अह्नां रूपाणि अन्वहमित्यनु अहम् एव येनं चिनुते अवेति अह्नां रूपाणि ब्रह्मवादन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् यातयाम्निरिति यातायाम्निः अन्याः अयातयाम्नित्ययातायाम्नि लोकं प्रणेति लोकम् प्रणा इति ऐन्द्राग्नित्यैन्द्र अग्निः बार्हस्पत्या इति ब्रूयाते इन्द्राग्निति इन्द्र स हि देवानां बृहस्पतिः च अयातयावान इत्ययाता अनुचरवतीत्यनुचरवतिः भवति अजामि त्वाये त्यजामि त्वाया अनुष्टुभेत्यनु अन्विति चरति आत्मा वै लोकं प्रणेति लोकं प्रणा प्राणैति प्राणः अनुष्टुभित्यनु तस्मादे प्राणैति प्राणः सर्वाणि अङ्गानि अन्विति चरति ताः अस्य सूददोहस इति सूददोहसः ಪದ್ಮಾವತಿಯೈ ನಮಃ. ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಕನ್ಯಾದಾನದ ಶುಭವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಈ ಕನ್ಯಾದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ವೆಂಕಟನಾಥನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾದದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿಯರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶರಾಜ ಹಾಗೂ ಧರಣೀದೇವಿ ಎನ್ನುವ ದಂಪತಿಗಳು ಪುತ್ರಿಕೆಯಾದಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತನ್ಮಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದರೋ ಅಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಧುವರರ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನಿಲಯನ ಪಂಕಜನಾಭನ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಕ್ಷೀರಧಾರೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಧುವರರ ವೈಭವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗದಧಿನಾಯಕನು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಪರಮ ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯು, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮುಹೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣವನ್ನು कृष्णयः इति आह अन्नं वै कृष्णे अन्नं एव अवेति रुन्धे अर्कः वै अग्निः अर्कः अन्नं एव अवेति रुन्धे जन्मन्ने देवानां विशः त्रिषु येति रोचने दिवः इति आह इमाने एव अस्मै लोकान् ज्योतिष्मदः करोति यः वै इष्टकानां प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां वेद प्रतीति एव तिष्ठति तया देवतया अंगिरस्वते ध्रुवा सीता इति आह एषा वै इष्टकानां प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा यः एवं वेद प्रतीति एव तिष्ठति स्वर्गायेति सुवहागाय वै एषः लोकाय चीयते यत् अग्निः वज्रः एकादशिनी यत् अग्नौ एकादशिने मिनुयात् वज्रेण येनं स्वर्गादिति सुवहागात् लोकात् अन्तः दध्यात् यद् न मिनुयात् स्वरभिरिति स्वरभिः वसून् वीति अर्थयेत् एकयोपमित्येकयोपं मिनोति न येनं वज्रेण स्वर्गादिति सुवहागात् लोकात् अन्तर्दधातीत्यन्तः दधाति स्वरभिरिति स्वरभिः वसून् वीति अर्थयति वीति वै एषः इन्द्रियेण वीद्येन रुध्यते यः अग्निं चिन्वन् अधिक्रामतीत्यधिक्रामति ऐन्द्रिया ऋचा आक्रमणमित्याक्रमणं प्रतीति इष्टकाम् वेति दध्यात् न इन्द्रियेण वीर्येण रुद्रः वै एषः यत् अग्निः तस्य तिस्रः श्रव्याः प्रतीचिः तिरश्चिः अनूचिः ताभ्यः वै एषा येति
दृश्यते यः अग्निं चिनुते अग्निं छित्त्वा तिसृधन्वमिति तिसृधन्वम् अयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् ताभ्यः एव नमः करोति अथो इति ताभ्यः एव आत्मानं निर्दिक्रीणीते यत् ते रुद्रा पुरः धनुः तद् वातः अन्विति पातु ते तस्मै ते रुद्रा संवत्सरेणेति संवत्सरेण नमः करोमि यत् ते रुद्रा दक्षिणा धनुः तद् वातः अन्विति वातु ते तस्मै ते रुद्रा परिवत्सरेणेति परिवत्सरेण नमः करोमि यत् ते रुद्रा पश्चात् धनुः तद् वातः अन्विति वातु ते तस्मै ते रुद्रा इदावत्सरेण नमः करोमि यत् ते रुद्रा उत्तरादित्युत् धनुः तद् वातः अन्विति वातु ते तस्मै ते रुद्रा इदुवत्सरेणेति दोवत्सरेण नमः करोमि यत् ते रुद्रा उपरि धनुः तद् वातः अन्विति तस्मै ते रुद्रा वत्सरेण नमः करोमि रुद्रः वै एषः यत् अग्निः सः यथा व्याघ्रः क्रुद्धः तिष्ठति एवं वै एषः एतर्हि सञ्चितमिति सञ्चितम् एतैः उपेति तिष्ठते नमस्कारैरिति नमः देवायेनं समयति ये अग्नयः प्रविष्टा इति प्रविष्टाः पृथिवीम् अनो तेषां ताम् असि उत्तम इत्युत्तमः प्रेतिनः जीवातवे सुवा आपं त्वाः अग्ने मनसा आपं त्वाः अग्ने तपसा आपं त्वाः अग्ने दीक्षया आपं त्वाः अग्ने उपसद्भिरित्युपसत् भिः आपं त्वाः अग्ने सुत्यया आपं त्वाः अग्ने दक्षिणाभिः आपं त्वाः अग्ने अववृथेनेत्यववृथेन आपं त्वाः अग्ने वशया आपं त्वाः अग्ने स्वगाकारेणेति स्वगाकारेण इति आह एषा वै अग्नेः आप्तिः तया एव येनम् आप्नोति पुरस्तात् उपेति तिष्ठते प्राणमिति प्राणम् एव अस्मिन्ने दधाति बृहद्रथन्तराभ्यामिति बृहते रथन्तराभ्याम् पक्षौ ओजः एव अस्मिन्ने दधाति ऋतुस्था यज्ञायज्ञेनावुच्छम् ऋतुषु एव प्रतीति तिष्ठति पृष्ठैः उपेति तिष्ठते तेजः वै पृष्ठानि तेजः एव अस्मिन् दधाति प्रजापतिरिति प्रजापतिः अग्निम् असृजता सा अस्मात् सृष्टः पराङ् ऐतेतां वारवन्ति येनेति वारावन्ति येन अवारयत तत् वारवन्ति कस्येति वारवन्ति यस्य वारवन्ति यत्त्वमिति वारवन्ति यत्त्वं शैतेन शेति अकुरुत तत् शैतत्वमिति शैतत्वं यत् वारवन्ति येनेति वारवन्ति येन उपतिष्ठत इत्युपतिष्ठते वारयते एव येनं शैतेन शेति कुरुते प्रजापतेर्हृदयेन अभिभक्षमित्यभिभक्षम् प्रति उपेति तिष्ठते प्राणौ एव अस्य गच्छति प्राच्यात्वा दिशा साधयामि गायत्रेण छन्दसा अग्निना देवतया अग्नेः शीर्ष्णा अग्नेः उपेति दधामि दक्षिणया त्वा दिशा साधयामि त्रैष्टुभेन छन्दसा इन्द्रेण देवतया अग्नेः वक्षेण अग्नेः वक्षम् उपेति दधामि प्रतीच्या त्वा दिशा साधयामि जागतेन छन्दसा देवतया अग्नेः पुच्छेन अग्नेः पुच्छम् उपेति दधामि उदीच्या त्वा दिशा
साधयामि आनुष्टुभेनेत्यानुष्टुभेन छन्दसा मित्रा वरुणाभ्यामिति मित्रा वरुणाभ्यां देवतया अग्नेः पक्षेन अग्नेः पक्षम् उपेति दधामि ऊर्ध्वया स्वाहा दिशा साधयामि पाङ्केन छन्दसा बृहस्पतिना देवतया अग्नेः पृष्ठेन अग्नेः पृष्ठम् उपेति दधामि यः वै अपात्मानमित्यपात्मानम् अग्ने चिनुते अपात्मेत्यपात्मा अमुष्मिन् लोके भवति यः आत्मानमिति सा आत्मानो चिनुते सात्मेति सा आत्मा अमुष्मिन् लोके भवति आत्मेष्टका इत्यात्मा इष्टकाः उपेति दधाति एषः वै अग्नेः आत्मा सात्मानमिति सा आत्मानं एव अग्ने चिनुते सात्मेति सा आत्मा अमुष्मिन् लोके भवति यः एवं वेद अग्ने उदधयित्युदधे जाते इषुः युवा नामादया नः मृडतस्याः ते नमः तस्याः ते उवेदि जीवन्तः भूयास्मा अग्ने दुध्रागक्ष्याकिगं शिलावन्याया ते इषुः युवा नामादया तस्याः ते नमः तस्याः ते उवेदि जीवन्तः भूयात् पञ्च वै एते अग्नयः यत् चितयः उदधिरित्युदधिः एव नाम प्रथमः रुद्रः द्वितीयः द्वितीयः तृतीयः किगं शिलः चतुर्थः वन्यः पञ्चमः तेभ्यः यत् आहुतिरित्याहुतिः न जुहुयात् अध्वर्यं च यजमानं च प्रेतिदहेयुः यत् एताः आहुतिरित्या जुहोति भागधेयेनेति भागधेयेन एव येनाने समयति न आर्तिम् एति रुच्छति अध्वर्यो न यजमानः वाग्मे आसन् प्राण इति प्राणः अक्षोः चक्षुः कर्णयोः श्रोत्रं बाहुवोः बलं ऊर्वोः ओजः अरिष्टा विश्वानि अङ्गानि तनोः तनुवा मे साः नमः ते अस्तु माहिगंसिः अवेदि वै यदस्मात् प्राणा इति प्राणाः क्रामन्ति यः चेन्वन् अधिक्रामतीत्यधिक्रामति वाग्मे आसन् असोः प्राण इति प्राणः इति आह प्राणानिति प्राणान् एव आत्मन् धत्ते यः रुद्रः अग्नौ यः अप्सित्यपुषो यः ओषधीषो यः रुद्रः विश्वा भुवना तस्मै रुद्राय नमः अस्तु आहुतिभागा इत्याहुतिभागाः वै अन्ये रुद्राः हविर्भागा इति हविः अन्ये सतरुद्रीयमिति सतरुद्रीयमुद्भागाविधुकं ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪರಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು
ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಾ, ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾದಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಂಗಳಕರನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಿಯಾದಿ ಸಕಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಸವಾಂಗಭೂತವಾಗಿ ವೆಂಕಟನಾಥನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ कल्याण